Okay, good evening, students. Am I audible to everyone? Good evening. Good evening, sir. Okay, done. So today we are going to discuss about the last topic in excretion, that is role of hormones in renal physiology. విసర్జన క్రియలో హార్మోన్ల పాత్ర, ఇది మన ఎక్స్క్రీషన్ లో లాస్ట్ టాపిక్. సో దిస్ సిస్టమ్ which regulates the renal physiology is called as RAAS. R refers to renin, A refers to angiotensin, A refers to aldosterone, and S refers to system. సో విసర్జక వ్యవస్థని, ముఖ్యంగా విసర్జన విధానాన్ని నియంత్రించడానికి మనకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన హార్మోన్లు అవసరం. వీటితో కూడినటువంటి వ్యవస్థని మనం రాస్ అని అంటాం. రెనిన్, యాంజియోటెన్సిన్, aldosterone, system. Let me explain the gist of it first, then we'll deal with each hormone one by one. So renin-angiotensin system is activated whenever the blood pressure decreases, whenever the fluid volume of the blood decreases. రక్తపీడనము, అలాగే రక్తంలో ఉన్నటువంటి ద్రవ ఘన పరిమాణము, రక్తంలో ఉన్న ద్రవ ఘన పరిమాణము తగ్గినప్పుడు ఈ వ్యవస్థ పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ there are two important hormones that are released. One is released from the kidney, while the other is released from the liver. వీటిలో అతి ముఖ్యమైన రెండు హార్మోన్లు ఉన్నాయి. ఒకటి మూత్రపిండము నుంచి విడుదలవుతుంది, దానికి రెనిన్ అని పేరు పెట్టాం. రెండవది కాలేయము నుంచి విడుదలవుతుంది, దానికి యాంజియోటెన్సినోజన్ అని పేరు పెట్టాం. సో కిడ్నీ రిలీజెస్ రెనిన్ and liver releases angiotensinogen whenever there is a drop in blood pressure and whenever there is a decrease in the fluid volume of the blood. That means the water balance of the body is disturbed, and when the pressure of the blood is said to be decreased, these two are released. So now what does the renin do? Renin is responsible for activation of angiotensinogen. So whenever there is a suffix with gen, it means it is inactive. For example, in digestion you have seen pepsinogen, trypsinogen, chymotrypsinogen, isn't it? Likewise, renin is having a prefix prorenin. So when there is a prefix as pro or suffix as gen, then we can say that they are inactive. Thus here angiotensinogen is inactive and this is activated. This is activated to form angiotensin 1. ఓకే, ముందుగా ఏమవుతుందంట, రక్తంలో ద్రవ కణ పరిమాణము తగ్గినప్పుడు కానీ, రక్తపీడనము తగ్గినప్పుడు కానీ కాలేయము నుంచి యాంజియోటెన్సిన్, మూత్రపిండము నుంచి రెనిన్ విడుదలవుతాయి. ఎక్కడి నుంచి విడుదలవుతాయని తర్వాత చెప్తాను. ఈ విడుదలైన రెనిన్ ఏం చేస్తుందంట, యాంజియోటెన్సినోజన్ ని యాంజియోటెన్సిన్ 1 గా మారుస్తుంది. ఓకే,
యాంజియోటెన్సినోజన్ ఏంటంట, అది ఒక క్రియారహితమైనటువంటి రసాయనిక పదార్థం. హార్మోన్ అనొచ్చు, ఎంజైమ్ లాంటిదైనా అనొచ్చు. దాన్ని ఎలా మారుస్తుంది? క్రియాసహితమైన యాంజియోటెన్సిన్ 1 గా మారుస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ రిలీజ్, సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ కన్వర్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మూడో స్టెప్ లో ఏమవుతుందంట, there is another substance that is released from the lungs. This is called as angiotensin converting enzyme, in short ACE, angiotensin converting enzyme, that is released by the lungs, which in turn activates angiotensin 1 to angiotensin 2. Okay, so in order to produce angiotensin 2, here 3 major organs participate. One is kidney, which releases renin. The other is liver, which releases angiotensinogen. The third one is lungs, which releases angiotensin converting enzyme. So ultimately, all these 3 are involved in the formation of angiotensin 2. Okay, సో ఎప్పుడైతే మనకి అవసరం వచ్చిందో, నీటి సమతాస్థితి డిస్టర్బ్ అయింది అనుకున్నాము, ఊపిరితిత్తులు, మూత్రపిండం, కాలేయం 3 పనిచేస్తున్నాయి. కాలేయం, మూత్రపిండం పనిచేసినప్పుడు యాంజియోటెన్సిన్ 1 ఏర్పడింది. ఈ యాంజియోటెన్సిన్ 1 ని యాంజియోటెన్సిన్ 2 గా మారుస్తుంది. ఎవరు? యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ అని పిలువబడేటటువంటి ఏదైతే ఎంజైమ్ ఉందో అది ఊపిరితిత్తుల నుంచి విడుదలయ్యి యాంజియోటెన్సిన్ 1 ని యాంజియోటెన్సిన్ 2 గా మారుస్తుంది. మారిన తర్వాత ఏమైంది అని అంటే, angiotensin 2 also acts directly on blood vessels, stimulating vasoconstriction, so that blood pressure increases. సో ఇలా విడుదలైన యాంజియోటెన్సిన్ 2 ఏం చేస్తుందంట, నాళ ముక్కుడితము అని అంటారు అనే ప్రక్రియని ప్రోత్సహిస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, రక్తపీడనము పెరుగుతుంది. ఈ రకంగా రక్తపీడనము తగ్గినప్పుడు దాన్ని పెంచటానికి ఈ రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ వ్యవస్థ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, మరి వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే ఏంటి అని మనకు తెలియాలి. This is a blood vessel in which blood flows. Okay, there are 2 phenomena associated with this. In one phenomenon, the diameter of the blood vessel decreases. In another phenomenon, the diameter of the blood vessel increases. When the diameter of the blood vessel increases, what happens? The blood flow slows down so that the blood pressure decreases. When the diameter of the blood vessel is narrowed, is decreased, what happens? The blood flow rate of or speed of blood flow increases so that blood pressure increases. And the narrowing of diameter of blood vessel is called as vasoconstriction. And the increase in the diameter of blood vessel is called as vasodilation. Vasoconstriction is responsible for increasing the blood pressure. Vasodilation is responsible for decreasing the blood pressure. And thus,
angiotensin 2 is mainly responsible for vasoconstriction. And these two phenomena, that is vasoconstriction and vasodilation, put together constitute a phenomenon called as vasomotion, which is responsible for regulation of blood pressure. Okay, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంట, యాంజియోటెన్సిన్ 2 ఎలా పనిచేస్తుందని చెప్తున్నాము, రక్తపీడనం తగ్గినప్పుడు పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాం. రక్తనాళాన్ని మీరు తీసుకుంటే ఈ రక్తనాళం మీద హార్మోన్లు పనిచేసినప్పుడు ఏం చేస్తాయంట, రెండు విధాలుగా పనిచేస్తాయి. రక్తనాళం యొక్క వ్యాసాన్ని తగ్గించటం కానీ రక్తనాళం యొక్క వ్యాసాన్ని పెంచటం కానీ. రక్తనాళం యొక్క వ్యాసాన్ని పెంచటాన్ని నాళ విస్ఫారము అంటాం. నాళ విస్ఫారము, ఇంగ్లీష్లో వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అని అంటారు. రక్తనాళం యొక్క వ్యాసము తగ్గటాన్ని నాళ ముకుళితము అని అంటారు. నాళ ముకుళితం అంటే అర్థం ఏంటి, ఇంగ్లీష్లో వాసో డైలేషన్. ఈ రెండింటినీ కలిపి కామన్ గా వాసో మోషన్ అని అంటారు. సో మనందరికి తెలుసు చూడండి, వాటర్ ట్యూబ్ లోంచి నీళ్ళు వస్తున్నప్పుడు స్పీడ్ పెంచాలంటే ఏం చేస్తాం, ఎడ్జ్ లో గట్టిగా నొక్కి పట్టుతాం. అంటే ఏంటి, దాని డయామీటర్ ని తగ్గించినప్పుడు వేగం పెరుగుతుంది. అలాగే బ్లడ్ వెసల్ కన్స్ట్రిక్షన్ జరిగితే ఏమవుతుందండి, బ్లడ్ వెసల్ కన్స్ట్రిక్షన్ జరిగితే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, రక్తపీడనం పెరుగుతుంది. బ్లడ్ వెసల్ డైలేషన్ జరిగితే, విస్ఫారము జరిగితే ఏం జరుగుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఈ రకంగా రక్తపీడనాన్ని నియంత్రించడం కోసం మన శరీరంలో జరిగేటటువంటి ప్రక్రియను వాసోమోషన్ అంటాం. అందులో యాంజియోటెన్సిన్ 2 అనేది ఏం చేస్తుందండి, వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ ద్వారా బ్లడ్ ప్రెషర్ ని పెంచుతుంది. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. whenever there is a drop in blood pressure because of angiotensin 2, what happens, the blood pressure increases. ఇప్పుడు రెండో పార్ట్ ఉండిపోయింది ఏంటంట, ద్రవము యొక్క ఘన పరిమాణం రక్తంలోనిది తగ్గిపోయింది. whenever there is a drop in fluid volume of blood, then what happens, angiotensin 2 not only acts on blood vessels but also acts on adrenal cortex. It also stimulates adrenal cortex so that another hormone called as aldosterone is released. So angiotensin 2 vasoconstriction కు ఉపయోగపడుతుంది అని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. దాంతో పాటు ఇది ఏం చేస్తుందంట, ఇంకో ముఖ్యమైన పని చేస్తుంది. కిడ్నీ పైన ఉన్నటువంటి అధివృక్క గ్రంథిలో రెండు భాగాలు, వెలుపలి వల్కలము, లోపలి దవ్వ. ఈ అధివృక్క వల్కలాన్ని ప్రేరేపించడం ద్వారా ఆల్డోస్టిరాన్ అనే హార్మోను విడుదలయ్యేటట్లుగా చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్డోస్టిరాన్ ఏం చేస్తుంది అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. నిన్నటి క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఏమని, డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో జరిగేటటువంటి ఫ్యాకల్టేటివ్ వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ ఆల్డోస్టిరాన్ అధీనంలో పనిచేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదండి. సో ఈ రెండు హార్మోన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అని అంటే ఒక్కసారి మీరు గమనించండి. వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగాలి. దిస్ ఇస్ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, హెన్లీస్ లూప్ అండ్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే, దీనికి ఏ సప్లై ఉంటుంది, పెరిట్యూబ్యులర్
క్యాపిలరీ నెట్వర్క్ సప్లై అయిందని మనం చెప్పుకున్నాం. తర్వాత అది వ్యాసారెక్టా కిందకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది? గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ నౌ ఇన్ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఇప్పుడు దీంట్లోంచి వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగాలి. వాటర్ దానంతట అదే రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగదు. ఓకే, ఏం జరుగుతుందంట? సినిమాలో చూడండి, హీరో ఉంటాడు, విలన్లందరికీ భయం, కానీ హీరోయిన్ అంటే పడతాడు కదండి. హీరో ఫాలోస్ హీరోయిన్. హియర్ వాటర్ is not directly reabsorbed. It follows heroine. Here water is the hero, then who is the heroine? Here, under the influence of the hormone aldosterone, into the blood of peritubular capillaries, sodium is reabsorbed. Then what happens? In the blood, the sodium concentration increases. In order to decrease the sodium concentration, okay, so what happened here? Solute concentration changed. So then what happens? Osmosis takes place, isn't it? So movement of water to decrease the solute concentration is called as osmosis. And here, water, the hero, follows sodium, the heroine. What happens now? Water is reabsorbed into peritubular capillary network. Thus, under the influence of aldosterone, by a process called as osmosis, what happens? Water is reabsorbed. Is it directly reabsorbed? No. First, sodium is reabsorbed. It is followed by the reabsorption of water to balance the osmotic properties of the blood. And in so doing, sodium potassium pump is activated in general for the absorption of sodium ions. And hence, whenever sodium is reabsorbed, there is opposite release of potassium ions into the glomerular filtrate. So sodium is reabsorbed, potassium is eliminated, and water is reabsorbed by what we call it as renin, angiotensin, aldosterone mechanism. So because of reabsorption of water in the blood, what happens? The blood volume increases. That means the fluid volume increases. So thus, by the mechanism of RAS, RAAS, whenever there is a drop in blood pressure, whenever there is a drop in fluid volume, this system is activated and blood pressure increases by vasoconstriction and fluid volume is restored by reabsorption of water by osmosis. Okay, so మనం ఆల్రెడీ నేను క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఏమని, సమీపస్థ సమ్మిళిత నాళిక ఉంది, దూరస్థ సమ్మిళిత నాళిక ఉంది, వీటిని కనెక్ట్ చేస్తూ హెన్లీ సిస్టమ్ ఉంది. వీటితో పాటు ఇంకేముంది? సమీపస్థ దూరస్థ నాళికలకి సరఫరా అవుతూ అనేకమైన రక్త కేశనాళికలు ఉన్నాయి. వీటిని పరినాళిక కేశనాళికలు అన్నాం. అవి వ్యాసారెక్టాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు సమీపస్థ సమ్మిళిత నాళికలో 15% జల పునఃశోషణము ఫ్యాకల్టేటివ్ వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అన్నాం. ఎందుకంట? ఇది ఏడిహెచ్ ఆల్డోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ల సమక్షంలో పనిచేస్తుంది. సో ఇందాక బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గినప్పుడు ఏం చేసాము? యాంజియోటెన్సిన్ 2 రిలీజ్ చేస్తే అది వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ ద్వారా బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగింది. అదే యాంజియోటెన్సిన్ 2 అధివృక్త వలకల మీద పనిచేసి నీటి పునఃశోషణం కూడా
జరుగుతుంది. కాకపోతే సోడియం అయాన్ల పునఃశోషణం జరిగేటప్పుడు సోడియం పొటాషియం పంపు పనిచేయడం వలన సోడియం అయాన్లు శోషణ చెందితే పొటాషియం అయాన్లు విసర్జన చెందుతాయి. ఈ రకంగా సోడియం అయాన్లు శోషణ చెందించి పొటాషియం అయాన్లు దేహంలోంచి బయటకు పంపించేసి నీటిని పునఃశోషణ చెందించడం ద్వారా రక్తంలో ఉన్నటువంటి ద్రవం యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని పెంచే ప్రక్రియే మనకి RAS రెనిన్, యాంజియోటెన్సిన్, ఆల్డోస్టిరాన్ mechanism. Okay, is it clear? Any doubt? రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్ గురించి నేను చెప్పింది అర్థమైందా అండి? ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా? ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి రా, ఎస్ ఆర్ నో అని. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు మీ పెన్ను పెన్సిల్ నోట్స్ తీసుకోండి. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ రెనిన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ రెనిన్. ఇది ఏం చేస్తుంది, దేన్ని స్రవించబడుతుంది, ఈ 2 పాయింట్లు చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎంజైమ్ produced by the granular cells of the afferent arteriole at the juxtaglomerular apparatus. Granular cells of the afferent arteriole at the juxtaglomerular apparatus. సో రెనిన్ అనేది ఏంటంట, ఇది ఒక ఎంజైమ్. ఓకే, ఇందాక హార్మోన్ రెగ్యులేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో హార్మోన్ రెగ్యులేషన్కి వస్తాం, ఎక్కడికి, ఆల్డోస్టిరాన్కి. దాని దగ్గరికి రావాలంటే ముందు ఎంజైమ్లు పనిచేయాలి. కాబట్టి హార్మోన్ రెగ్యులేషన్ అని చెప్పి ఎంజైమ్ గురించి చెప్తున్నారు ఏంటని అనుకోకండి. ఓకే, సో రెనిన్ అనేది ఒక ఎంజైమ్. ఇది అభివాహి వృక్క ధమనిక యొక్క కణికాయుత కణాలు లేదా గ్రాన్యులార్ కణాల నుండి ఉత్పత్తి అవుతుంది. It converts angiotensinogen to angiotensin 1. ఇది యాంజియోటెన్సినోజన్ ను యాంజియోటెన్సిన్ రోమన్ 1 గా మారుస్తుంది. ఇది రెనిన్ గురించి అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్, ACE, angiotensin converting enzyme. It is produced in the lungs. ఇది ఊపిరితిత్తుల వద్ద ఉత్పత్తి అవుతుంది. It converts angiotensin 1 to angiotensin 2. ఇది యాంజియోటెన్సిన్ 1 ను, ఇక్కడ 1 అంటే రోమన్ 1 వేయాలి, 1 ను యాంజియోటెన్సిన్ 2 గా మారుస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ సబ్ హెడ్డింగ్ యాంజియోటెన్సిన్ 2. It is a vasoconstrictor. ఇది నాళ ముకుళితానికి, బ్రాకెట్ లో వాసోకన్స్ట్రిక్టర్ అనే రాసుకోండి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ లో ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. నాళ ముకుళితో, నాళ విస్ఫారం ఈ పదాలు చాలా వాళ్ళకి తెలియవు యూనివర్సిటీలో వాళ్ళకి. సో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు పేపర్ సెట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చేస్తారు. అందుకే మీరు ఏం రాసుకుంటారు,
వాసోకన్స్ట్రిక్టార్ అని కూడా బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. ఫుల్ స్టాప్. ఇట్ increases blood pressure by way of vasoconstriction. ఇది vasoconstriction ద్వారా ఆల్రెడీ దానికి చెప్పుకున్నాం కదా. vasoconstriction means decrease in the diameter of the blood vessel. రక్తనాళం యొక్క వ్యాసాన్ని తగ్గించడాన్ని నాళముఖిలితం లేదా vasoconstriction అంటాం. ద్వారా ఓకే, vasoconstriction ద్వారా రక్తపీడనాన్ని పెంచుతుంది. Next, aldosterone. Aldosterone. It is also called as salt retaining hormone. దీనిని లవణ శోషణ హార్మోను అని కూడా అంటారు. It is secreted by adrenal cortex. ఇది అధివృక్క వల్కలము నుంచి విడుదలవుతుంది. It does through three things. ఇది 3 పనులను నిర్వహిస్తుంది. Number 1, sodium reabsorption by nephron. నెఫ్రాన్ లో సోడియం అయాన్ల పునఃశోషణ. నెఫ్రాన్లు ఎక్కడ అన్నారు అనుకోండి, ఎక్కడ దూరస్థ సమ్మిళిత నాళిక దగ్గర, డిజిటల్ కన్వల్సివ్ ట్యూబ్యూల్ దగ్గర మాత్రమే సోడియం రీఅబ్సార్ప్షన్, సోడియం అయాన్ల పునఃశోషణ. నెంబర్ 2, ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ పొటాషియం అయాన్స్, పొటాషియం అయాన్ల విసర్జన. అందుకే ఏం చెప్తారంట, ఒక ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ తగ్గినప్పుడే కాదు, ప్లాస్మాలో పొటాషియం అయాన్లు పెరిగినప్పుడు కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అంటారు. అందుకే కాబట్టి ప్లాస్మాలో పొటాషియం అయాన్లు పెరిగాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్డోస్టిరాన్ సోడియం అయాన్లు శోషిస్తుంది, ప్లాస్మా పొటాషియం అయాన్లు పంపించేస్తుంది. ఓకే. నెంబర్ 3, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్. పరినాళిక కేశనాళికలలోకి నీటి పునఃశోషణ. ఓకే. సో రెనిన్ వలన ఇమీడియట్ ఏం జరుగుతుందంట, వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ జరిగి బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది. కానీ అదే రెనిన్ వలన వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ జరగాలంటే ఆల్డోస్టిరాన్ యాంజియోటెన్సిన్ 2 మళ్ళీ అడ్రినల్ కార్టెక్స్ మీద పనిచేసి దాని నుంచి ఆల్డోస్టిరాన్ వచ్చి అది సోడియం అయాన్ రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసి దాని వలన ఆస్మాసిస్ జరిగి వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగడం అనేది బాగా కొనసాగేటటువంటి ప్రక్రియ. కాబట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇమీడియట్ గా కంట్రోల్ అయిపోతుంది, బ్లడ్ వాల్యూమ్ అనేది కొంచెం స్లోగా అవుతుంది ప్రాసెస్ లో. So as a result, renin has an immediate effect on blood pressure due to angiotensin 2 stimulated vasoconstriction, whereas it has a prolonged effect through sodium recovery due to aldosterone. Okay, this we have to remember. Next important hormone is antidiuretic hormone. It is called as, in short, ADH. తెలుగులో యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ నే రాయాలి, యాంటీ డైయూరెటిక్ హార్మోన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాసోప్రెసిన్. దీనికి ఇంకొక పేరు వాసోప్రెసిన్. ఓల్డ్ టెర్మినాలజీలో it is also called as pitresin. కొన్ని పాత పుస్తకాల్లో దీన్ని పిట్రెసిన్ అని కూడా పిలుస్తారు.
రాస్తున్నారండి? గుడ్. సో ఇక్కడ పేరులో చూడండి, ఇట్ ఈస్ యాంటీ డైరెటిక్ అన్నాడు కదా. సో ముందు ఏం చేయాలి మనం? డైయూరెసిస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ డైయూరెసిస్, elimination of excess water through urine. Elimination of excess water through urine is called as diuresis. మూత్రము ద్వారా అధికముగా నీటిని విసర్జించటాన్ని డైయూరెసిస్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ టర్మ్ మీరు రాసుకోవాలి సబిడి, డైయూరెటిక్స్. డైయూరెటిక్స్ డైయూరెటిక్స్ substances which promote diuresis are called as diuretics. డైయూరెసిస్ ని ప్రోత్సహించే పదార్థాలను డైయూరెటిక్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి. కాఫీ, టీ, ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్. కాఫీ, టీ మరియు ఆల్కహాల్ వంటి బెవరేజ్లు. సో వీళ్ళందరిలో ఏమవుతుందండి? నీరు మూత్ర విసర్జనలో నీరు అధికంగా దేహం నుంచి కోల్పోతుంది. ఓకేనా? చాలా మంది ఎండాకాలంలో ఇలాంటి పనులు చేశారనుకోండి, డే టైం తిరిగారనుకోండి, సో వాళ్ళకి డీహైడ్రేషన్ అయిపోయి చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. సో అందుకనే ఆల్కహాల్ని తీసుకోకూడదు పూర్తిగా, కాఫీ టీలను కూడా వ్యసనం లాగా తీసుకోకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టాం? పేర్లోనే ఉంది కదండి. దిస్ హార్మోన్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ డైయూరెసిస్. అంటే అర్థం ఏంటి? మూత్రము ద్వారా నీటి విసర్జన అధిక మొత్తంలో జరగకుండా చేస్తుంది. ఓకే, it prevents excess loss of water through urine, hence it is called as antidiuretic hormone. What does it do? It prevents excess loss of water through urine. మూత్రము ద్వారా అధిక నీటి విసర్జన జరగకుండా తోడ్పడుతుంది. ఓకే, ఎలాగా? అది కదా కావాల్సింది. By increasing facultative water reabsorption through distal convoluted tubule. By increasing facultative water reabsorption through distal convoluted tubule. దూరస్థ సంవలిత నాళిక ద్వారా ఫాకల్టేటివ్ జల పునఃశోషణ పునఃశోషణ జరిగేటట్లు చేసి మూత్రము ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో నీరు విసర్జింపబడకుండా చూస్తుంది. నెక్స్ట్, కెమికల్లీ వాట్ ADH ఈజ్ అని అడిగితే, ఇట్ ఈస్ ఎ నోనాపెప్టైడ్. రసాయనికముగా ఇది ఒక నోనాపెప్టైడ్. కెమికల్లీ ఇట్ ఈస్ అ నోనాపెప్టైడ్. అంటే అర్థం ఏంటంట? ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 9 అమైనో యాసిడ్స్. ఇది 9 అమైనో ఆమ్లాలతో తయారై ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని నోనా అంటే 9 అన్నమాట. పెప్టైడ్ అంటే a short chain of amino acids. సో 9 అమైనో యాసిడ్స్ తో తయారై ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇది ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అని అడుగుతాడు.
It is released by posterior pituitary. It is released by posterior pituitary gland. ఇది పరాంత పిట్యూటరీ గ్రంథి నుండి విడుదలవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇది ఎక్కడ సింథసైజ్ అవుతుంది అని అడుగుతాడు. ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంది? రిలీజ్ అవడమేమో పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ నుంచి, ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంది అని అడుగుతాడు. ఎవరైనా చెప్తారా? హైపోథాలమస్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఇట్ ఈస్ synthesized as a neurosecretory hormone by the hypothalamus. ఇది అధోపర్యంకములో ఉత్పత్తి అయ్యే నాడీ స్రావక హార్మోన్. అధోపర్యంకంలో ఉత్పత్తి అయ్యే నాడీ స్రావక హార్మోన్. ఇవి యాంటీడైరెటిక్ హార్మోన్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. Next hormone-like substances and hormones are endothelin. It is a 21 amino acid peptide. ఇది 21 అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన పెప్టైడ్. It is a vasoconstrictor. ఇది నాళ ముకుళితానికి లేదా వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ కి తోడ్పడుతుంది. ఓకే, they are produced by endothelial cells of renal blood vessels, mesangial cells and cells of distal convoluted tubule. ఇది మూత్రపిండంలోని రక్తనాళాల కుడ్యములో ఉండే ఎండోథీలియల్ కణాల నుండి మిసాంగ్లియల్ కణాల నుండి మరియు దూరస్థ సంబళిత నాళికలోని కణాల నుండి విడుదలవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు మిసాంగ్లియల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి డౌట్ రావచ్చు. దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ కిడ్నీ which contain muscle protein called as actin. And they function like smooth muscles. మిసాంగ్లియల్ కణాలు మూత్రపిండంలోని కణాల నుంచి విడుదలవుతాయి. మూత్రపిండంలో ఉండే కణాలు ఇవి యాక్టిన్ ప్రోటీన్ కలిగి ఉండి నునుపు కండరాల వలె పనిచేస్తాయి. ఓకే, అందువల్ల వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్స్ రిలీజ్ ఈజ్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై angiotensin 2, bradykinin and epinephrine. Angiotensin 2, bradykinin and epinephrine. Angiotensin 2, bradykinin, epinephrine లు దీని విడుదలను ప్రేరేపిస్తాయి. Angiotensin 2, bradykinin, epinephrine లు దీని విడుదలను ప్రేరేపిస్తాయి. నెక్స్ట్, natriuretic hormone. Okay.
దీస్ ఆర్ పెప్టైడ్ హార్మోన్స్. ఇవి పెప్టైడ్ హార్మోనులు. They stimulate kidneys to excrete sodium. ఇవి మూత్రపిండాన్ని ప్రేరేపించి సోడియం అయాన్ల విసర్జనను ప్రోత్సహిస్తాయి. సో పేర్లోనే ఉంది కదండి, నేట్రియూరేటిక్. నేట్రియం కెమిస్ట్రీ చదువుకున్నారు కదా, సోడియం యొక్క కెమికల్ నేమ్. యూరేసిస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎక్స్క్రీషన్ త్రూ యూరిన్ అని అర్థం, మూత్రము ద్వారా విసర్జన. సో మూత్రము ద్వారా ఏది యూరేసిస్ చెందుతుంది? సోడియం చెందుతుంది. అంటే ఇది దేనికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది? ఆల్డోస్టిరాన్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. ఇది రాసుకోండి. ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ ఆల్డోస్టిరాన్. ఇది ఆల్డోస్టిరాన్కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. Okay. It has 20 amino acids in its structure. దీనిలో 28 అమైనో ఆమ్లాలు కలిగి ఉంటుంది. It is produced by the atrium of heart. హృదయం యొక్క కర్ణికల గోడ నుండి ఇది విడుదలవుతుంది. Next one, parathermone. Parathermone. So this hormone is secreted by parathyroid gland. మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఆల్రెడీ విన్నారు కాబట్టి. It is a protein hormone with 84 amino acids. ఇది 84 అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన ప్రోటీన్ హార్మోన్. సో ఇదేం చేస్తుంది? ఎవరైనా చెప్తారా? పారాథర్మోన్ ఏం చేస్తుందో? కాల్షియం లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇంకా ఇంకేం చేస్తుంది? మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, సోడియం అయాన్లు రీఅబ్జార్ప్షన్ జరిగింది అంటే పొటాషియం అయాన్ల ఎక్స్క్రీషన్ జరిగింది. కాల్షియం అయాన్ల అబ్జార్ప్షన్ జరిగింది అని అంటే ఫాస్ఫేట్ అయాన్ల ఎక్స్క్రీషన్ జరిగినట్లే. కాబట్టి ఇక్కడ కాల్షియం అయాన్ల కాన్సన్ట్రేషన్ ని పెంచుతుంది, ఫాస్ఫేట్లను కోల్పోయేటట్లు చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ కాజెస్ లాస్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ త్రూ యూరిన్. మూత్రము ద్వారా ఫాస్ఫేట్ల విసర్జనను ప్రోత్సహిస్తుంది. Okay, so this is all about the different hormones that regulate renal physiology. ఆల్రెడీ మిక్చురేషన్ గురించి మీకు చెప్పేశాను. Okay, so this is all about okay, renal physiology. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో అడగండి, లేదంటే టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ మస్క్యులర్ సిస్టమ్. ఏమ్మా? అర్థమైనట్లేనా? సో షాల్ వి క్లోజ్ నౌ?